Draw a network diagram and find critical path with duration required to complete the project. Here for this need to prepare two columns. First one is activity, second one is duration. Now for this activity 1 2 2 3 2 4 2 5 3 4 4 5 and 5 6. So these are the activities involved in the project, and now the duration required for the project is 3 6 9 7 8 5 and 3. Okay, is this visible to everyone? Can you able to see the screen? Yes, ma'am. ओके. आता हा प्रॉब्लेम दिलेला आहे आपल्याला. याच्यामध्ये ऍक्टिव्हिटीचा एक कॉलम आहे आणि सेकंड कॉलम ड्युरेशनचा आहे. तर ज्यावेळी तुम्ही ऍक्टिव्हिटीज बघतायत की ऍक्टिव्हिटी 1 2 2 3 2 4 2 5, याच्या आधी आपण ज्यावेळी ऍक्टिव्हिटीज किंवा नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करण्यासाठी बघितलंय त्यावेळी आपल्याला वेगळ्या प्रकारचा टेबल होता की ऍक्टिव्हिटी ए, द प्रेसिडिंग ऍक्टिव्हिटी इज dash, then activity B, preceding activities A. So like this activities to be given. So this is little bit different, but it is little bit easy also as compared to the previous one. प्रिव्हियस जे प्रॉब्लेम बघितले त्याच्यापेक्षा हे थोडं वेगळं आहे, पण हे सोपं आहे. ओके, सो दिस 1 2, what this 1 2 represent? Instead of 1 2, if A is there, then that label given to that activity. 1 2 means node of that activity. So how we are going to draw this 1 2? हे कसं ड्रॉ करणार आपण? So I'm just trying to draw here. This is 1, this is node I, then second node J, 1 2. Okay, ये 1 2 हो गया. The duration given is 3. Then second is 2 3 and third one is 2 4. So here 2 is common. Here 2 is common for these both activities. It means from second node we need to draw the two branches. Okay, niche one more is there, 2 5. 2 3 2 4 and 2 5. Three branches we need to start or draw from the second node. Got it? दोन सर्वांमध्ये कॉमन आहे या तिघ ऍक्टिव्हिटीज मध्ये, त्यामुळे 2 पासून आपल्याला 3 ब्रांचेस ड्रॉ करायच्या आहेत. तर मी ते ड्रॉ करते. सो दिस इज फर्स्ट, सेकंड अँड लाईक दिस थर्ड. ओके, आता याला आपण लेबल करूया. मी जस्ट सिक्वेन्सने करते. 2 3 4 and 5. Now the duration required is 2 3 6, 2 4 9, 2 5 7. Okay, any doubt till this? So afterwards 3 4 is there. 3 4, we have already the node 3 and 4. So we need to only connect that node with the arrow. So this is 3 4 and the duration is 8. Next 4 5 is there. We have already the nodes 4 and 5. Again we need to connect it with the arrow. 4 5 with the duration 5.
Now 5, 6, node 5 is there, but 6 is not there. So it means we need to draw it. And afterwards, no activity is there. It means this is the last activity that we need to complete with the duration 3. So this is our network diagram or flow diagram. केली सर्वांनी ड्रॉ? ड्रॉ केली का सर्वांनी? नसेल केली तर ड्रॉ करा आणि मला रिप्लाय करा पटकन. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. आता हे झालंय आपलं नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करून. नाउ व्हॉट इज अवर क्वेश्चन? ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम, आयडेंटिफाय द क्रिटिकल पाथ विथ टाइम ड्युरेशन. आता क्रिटिकल पाथ आणि टाइम ड्युरेशन फाइंड करायचं आहे आपल्याला. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हॉट इज क्रिटिकल पाथ? द ऍक्टिव्हिटीज which consumes the maximum duration is known as the critical activities, and the path on which these activities are laying, that path is known as the critical path. Okay, so it means we need to consider the forward pass during calculation of the duration. Okay, so as first one is the initial node to initiate or to start the project. So first is 0, that is earliest occurrence time. 0 duration पासून start होणार first activity, and the time duration to complete the activity 1, 2 is 3. Means we need to add this 0 plus 3. Here it is 3. Okay, then this 3 plus 3, this 6, it is 9. But for 4 and 5, node 4 and 5, 2 arrows are there coming towards. So we need to calculate and consider the maximum one. आपल्याला 2 एरो तिथे येत आहे, त्यामुळे आपल्याला 2 वेगळ्या व्हॅल्यूज भेटणार आहे. त्या दोघं व्हॅल्यूज आपण कॅल्क्युलेट करायचे आणि त्यातली जी मॅक्सिमम आहे ती आपण कन्सिडर करायची आहे. गॉट इट? नाउ 3 plus 9, if we consider this 3 plus 9, what is the value? 12. But this 9 plus 8, this 9 plus 8, it is 17. So which one is maximum? 17. So that's why we mark here as 17. Then for node 5, 2 arrows are coming towards node 5. 5 and 7 duration arrows. So prior to that, EFT is 17 and 3. Okay? इथे 3 आणि 17 आहे. So this 3 plus 7, 10 plus 5. आपण जर दुसरी ऍक्टिव्हिटी कन्सिडर केली तर इथे काय येते? 17 plus 5, it is 22. So which is maximum? So that's why we mark here 22. Then this 22 plus 3, 25. ओके, हे समजलंय सर्वांना? 25 पर्यंत आपण कशा प्रकारे आलोय? येस शुभंकर. मॅम ते परत सांगा ना एकदा. हे बघ बाळा, याच्यात काय केलंय आपण? हा 0, कुठली ऍक्टिव्हिटी स्टार्ट होताना सुरुवातीचं ड्युरेशन काय असतं? इनिशियली 0. म्हणजे आपण आज अभ्यास केलाय, पण आजचा आपण आता याच्या पुढचं प्लॅनिंग करतोय आपण, म्हणजे याच्या पुढे करतोय. सो दॅट्स वाय फर्स्ट आपण 0 कन्सिडर केला इथे. त्यानंतर ती ऍक्टिव्हिटी कंप्लीट करायला किती दिवस लागतायत? 3. मग हा 0 plus 3, ज्यावेळी तुमची ती ऍक्टिव्हिटी कंप्लीट होते ऍट सेकंड नोड, किती ड्युरेशन कन्झ्युम केलेलं आहे? किती ड्युरेशन लागलंय आपल्याला? 3 दिवस. मग हा 3 आपण इथे वरती मार्क केलाय रेक्टँगल मध्ये, दॅट इज EFT. त्यानंतर 2 पासून 3 पर्यंतची आपण ऍक्टिव्हिटी कन्सिडर केली, तर त्याच्या वरचा जो रेक्टँगल आहे EFT, आधीची ऍक्टिव्हिटी कंप्लीट करायला किती दिवस लागले? मी एक शॉर्ट मध्ये एक्झाम्पल देते. तुम्हाला जर एक्झाम आहे तुमची, तुम्हाला अभ्यास करण्यासाठी समजा प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटचा अभ्यास करायला तुम्हाला समजा
एक 5 दिवस लागतायत. तर तुम्ही ते 5 दिवसाचं कॅल्क्युलेशन जर असं केलं की फर्स्ट डेला तुम्ही युनिट 1 कराल, सेकंड डेला युनिट 2 कराल, थर्ड डेला तुम्ही युनिट 3 कराल. पण थर्ड डेला ज्यावेळी तुम्ही येणार त्यावेळी तुमच्या आधीचे 2 दिवस ऑलरेडी कन्झ्युम झालेले असणार आहेत. ओके, सो तसंच इथे ज्यावेळी तुम्ही थर्ड नोडला इथे येत आहे त्यावेळी तुमच्या सेकंड नोड पर्यंतच्या ऍक्टिव्हिटीज कम्प्लीट झाल्या आहेत. आणि त्या सेकंड नोड पर्यंतच्या ऍक्टिव्हिटीजला किती ड्युरेशन लागलंय कम्प्लीट करायला? 3 डेज. मग हा 3 + 6 किती झाले? 9. तसंच तुमचं नोड 4 आहे. नोड 4 ला तुम्हाला किती ड्युरेशन लागतंय नोड 4 पर्यंतच्या ऍक्टिव्हिटीजला? तर आता नोड 4 जो आहे तिथे 2 ऍक्टिव्हिटीज येतात सायमल्टेनियसली. एक 8 ड्युरेशन वाली आणि एक 9 ड्युरेशन वाली आहे. तर मग आता त्याच्या आधीची जी 9 ड्युरेशनची आपण ऍक्टिव्हिटी कन्सिडर केली, ऍक्टिव्हिटी 2-4, then for this 2-4 time duration required is 9, but prior to that 3 days are already consumed. So this 3 + 9 12. पुन्हा 3-4 जी ऍक्टिव्हिटी आहे त्यातला किती ड्युरेशन लागतंय? 8 days. ओके, सो दिस 8 days and prior to that 9 days already consumed. त्याच्या आधी 9 दिवस ऑलरेडी कन्झ्युम झालेत. सो दिस 9 + 8 is 17. गॉट इट? सेम फॉर ऍक्टिव्हिटी 5. 5 ला जितके ॲरो येत आहेत तितके व्हॅल्यूज तुम्हाला मिळणार ऍक्टिव्हिटी 5 ला. सो इथे 2 ॲरोज आहे, 2 व्हॅल्यूज मिळणार आहे त्या दोघं डायरेक्शन मधून. तर ऍक्टिव्हिटी ज्यावेळी आपण 5 कन्सिडर करतोय नोड त्यावेळी 2-5 आहे आणि 4-5 आहे. ऍक्टिव्हिटी 2-5 अँड 4-5. मग ज्यावेळी आपण ऍक्टिव्हिटी 2-5 कन्सिडर करतोय, ओके, वेन एव्हर वी आर गोइंग टू कन्सिडर ऍक्टिव्हिटी 2-5, so at that time for second node which one is EFT 3, and for consuming this 2-5 we need 7 days. This is 7, so which is equal to 10. But whenever we are going to consider 4-5, ज्यावेळी आपण 4-5 कन्सिडर करतोय त्यावेळी 4-5 चे आधीचे किती दिवस कन्झ्युम झालेले आहेत? 17. ओके, कुठले ते? हे जे वरती रेक्टँगल मध्ये मार्क केले ते. प्लस 4-5 ला किती ड्युरेशन लागतंय? 5. सो विच इज 22. आणि ऍक्टिव्हिटी 5-6 जी आहे ते एकदम स्ट्रेट आहे, ओनली सिंगल ॲरो टुवर्ड्स द नोड 6. सो दॅट्स वाय दिस 22 + 3 will give you the 25. Got it? Yes, ma'am. हे कन्सिडर करताना आपल्याला मॅक्सिमम जिथे येते ते मॅक्सिमम कन्सिडर करायचं आहे. आता आपण इतकं करून आपल्याला क्रिटिकल पाथ मिळत नाहीये. आता आपल्याला हे फॉरवर्ड पास झालं, याच नेटवर्क डायग्रामवर आपल्याला बॅकवर्ड पास पण इम्प्लिमेंट करायचं आहे. आता बॅकवर्ड पास जसं आपण सुरुवातीला इथे 0 कन्सिडर केलं म्हणजे 0 पासून सुरुवात केली, पण तुला मॅक्सिमम कन्सिडर करून तुला प्रोजेक्ट कम्प्लीट करायला मला जास्तीत जास्त 25 दिवस लागताय. कशी ही सिच्युएशन येऊ दे, काही पण येऊ दे, मला 25 डेज मध्ये कम्प्लीट होत आहे माझं प्रोजेक्ट. ओके, सो दिस इज मॅक्सिमम ड्युरेशन. मग आपण पुन्हा इथे LFT मध्ये इथे ट्रायंगल ड्रॉ करायचं आणि त्याच्यात 25 मार्क करायचे. आता हा ट्रायंगल, रेक्टँगल हे मी माझ्या स्वतःच्या कन्व्हिनियन्सने कन्सिडर केलेले आहेत. तुम्ही वेगळे वेगळे बुक्स रेफर केले तर प्रत्येक बुक मध्ये वेगळं वेगळं कन्व्हेन्शन दिसेल. काही बुक मध्ये रेक्टँगलच आहे, काही मध्ये सर्कल आहे दोघं ठिकाणी. तर हे डिफरन्शिएट होण्यासाठी मी ट्रायंगल आणि रेक्टँगल अशा प्रकारे फॉर्म केलेले आहेत. तुम्ही तुमच्या कन्व्हिनियन्सने करू शकता, पण मी रेकमेंड करेल की हेच फॉलो केलं तर दॅट इज बेटर. सो मॅक्सिमम ड्युरेशन इज 25. मग आता हा रिव्हर्स ज्यावेळी आपण बॅकवर्ड येतोय, रिव्हर्स होतोय, तर दिस 25 मायनस दिस 3. ओके, 25 मायनस 3 22. हे पुन्हा खाली ट्रायंगल मध्ये आपल्याला राईट करायचं आहे. नाउ दिस 22 आता हा कुठल्या नोडला आलाय? 5th नोडला आहे. 5th नोड पासून 2 ॲरो मागे जात आहेत, म्हणजे 2 पुन्हा व्हॅल्यूज आपल्याला इथे वेगळ्या येतील. सो 22 मायनस 7, 22 मायनस 7 किती होत आहे? किती होत आहे 22 मायनस 7? 15. ओके, सो हे कन्सिडर करूया आपण. 22 मायनस 7 इज 15.
आता इथे 15 येत आहे, त्यानंतर 22 मायनस 5 17. तर इथे हा 17च आलाय. आता आपण इथे 15 डायरेक्ट का लिहित नाहीये, कारण हा जो सेकंड नोड आहे जिथे आपल्याला व्हॅल्यू लिहायची आहे, हा जिथं जातो आहे, दिस सेकंड नोडला 3 एरोज येत आहेत. तर आता या 3 एरोज मधून जी व्हॅल्यू कमीत कमी व्हॅल्यू मिळेल आपल्याला, दॅट वी नीड टू राइट हियर. ओके, जो भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलने वाला है, दैट मिनिमम वैल्यू वी नीड टू राइट हियर. सो देन अगर रिवर्स प्रोसीजर आफ्टर नोड 4, ओके, नोड 4 से रिवर्स क्या है अभी, नोड 3. सो हियर इट इज 17. सो टुवर्ड्स नोड 3, 17 माइनस 8 विच इज 9. ट्रायंगल में 9 हमने लिख लिया यहाँ पे. देन सेकंड नोड, नाउ नोड 4 से भी सेकंड में कनेक्ट है, नोड 3 से कनेक्ट है और नोड 5 से सेकंड तक कनेक्शन है. सो नाउ 5 से अगर हम करें 2 5 एक्टिविटी 2 5 अगर कंसीडर कर रहे हैं, सो 22 माइनस 7 15. 2 4 अगर हम कंसीडर कर रहे हैं 2 4, सो इट इज 17 माइनस 9. और अगर 2 3 कंसीडर कर रहे हैं हम, सो इट इज 9 माइनस 3. सो विच वन इज मिनिमम, 9 माइनस 3, 17 माइनस 9 और 22 माइनस 7. Here it 9 minus 6. Okay, which one is minimum, 3 8 or 15? 3. Okay, so means we need to write here 3 in this particular triangle below the node 2. Now this 3 minus 3 0. हे झालं आपलं कंप्लीट ड्युरेशन कॅल्क्युलेट करून, युजिंग फॉरवर्ड पास, युजिंग बॅकवर्ड पास. आता हे का करतो आपण, म्हणजे काय गरज कशासाठी, जर 25 आपल्याला डायरेक्ट ड्युरेशन मिळतंय तर आपल्याला का करायचंय. 25 ड्युरेशन मिळाल्यानंतर पण आपण क्रिटिकल पाथ फाइंड करू शकत नाहीये. नाउ क्रिटिकल पाथ म्हणजे काय, की कुठली ऍक्टिव्हिटी, म्हणजे तुम्हाला सेकंड युनिट प्रिपेअर करण्यासाठी अगदी काही कितीही काही केलं तुम्ही, अगदी सगळं कन्सिडर केलं तर तुम्हाला एक दिवस कसाही लागणारच आहे. म्हणजे इतकं ते युनिट आहे की तुम्हाला एक दिवस कंप्लीट द्यायलाच लागणार आहे. सो तुम्ही त्याच्यात कॉम्प्रोमाइज काही करूच शकत नाहीये, त्यापेक्षा कमी पण देऊ शकत नाहीये तुम्ही. सो अशा प्रकारच्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्या आपल्याला इथे आयडेंटिफाय करायच्या आहेत. मग त्या ऍक्टिव्हिटीज कशा आयडेंटिफाय होतील, इथे ज्या नोडच्या वरती रेक्टँगल आणि ट्रायंगलच्या व्हॅल्यूज सेम आहेत. ओके, नोड 1 2 4 5 6 3 अशा तुम्हाला कुठे कुठे सेम दिसत आहेत त्या बघायच्या, आणि त्या व्हॅल्यू त्या नोडशी कुठल्या पाथमुळे आल्या आहेत. म्हणजे जसा नोड 4 जर आपण बघितला तर नोड 4 ला 2 एरोज येऊन मिळत आहेत. मग कुठल्या एरोमुळे ती व्हॅल्यू मॅक्सिमम येते, दॅट वी नीड टू कन्सिडर. ओके, सो फ्रॉम 1 2 the values are same. So this is starting of the critical path. मी highlight करते critical path ला. Then from 2 to 3 or 2 to 4, 2 3 consider करणार आपण की 2 4 consider करणार. दोघं नोडच्या वर 9 9 आहे, 17 17 आहे, नोड 3 आणि नोड 4 च्या वर. पण जर तुम्ही 2 4 म्हणताय, 2 4 जर आपण कन्सिडर केलं तर ऍक्टिव्हिटी 2 च्या वरचा जो रेक्टँगल आहे तो 3 आहे आणि 2 4 चा ड्युरेशन किती 9 आहे. सो 9 प्लस 3 किती होत आहे 12. बट हियर 12 इज देअर, नो, इथे 12 लिहिलंय का आपण, नाही, आपण मॅक्सिमम कन्सिडर केलं आणि मॅक्सिमम साठी लॉंगेस्ट पाथ वेगळी आपली. सो दॅट्स वाय वी हॅव टू कन्सिडर 2 3. आपल्याला 2 3 कन्सिडर करायची आहे. ओके, या 2 3 ऍक्टिव्हिटीमुळे इथे 9 9 सेम मिळालाय आपल्याला. 3 + 6 9. तेच 3 4 ऍक्टिव्हिटीज ज्यावेळी तुम्ही कन्सिडर करणार आहे त्या ऍक्टिव्हिटीमुळे तुम्हाला इथे 17 व्हॅल्यू आली आहे.
24 मुळे 17 व्हॅल्यू येत नाहीये. 24 मुळे 17 व्हॅल्यू मिळत नाहीये. सो दॅट्स वाय वी आर नॉट गोइंग टू कन्सिडर 24 ॲज अ critical path. Got it? Then next is 4, 5. And then 5, 6. आलंय लक्षात? आता हा जो हायलाइटेड पाथ आहे, दिस हायलाइटेड पाथ इज क्रिटिकल पाथ. मग आता काय असणार आहे, तो असा लिहायचा आहे इथे. क्रिटिकल पाथ इज 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Duration required to complete is equal to 25 days or weeks, whatever is given. ओके, या प्रकारे हा तुमचा कंप्लीट प्रॉब्लेम 8 ते 10 मार्काला विचारला जातो एक्झाम मध्ये. 8 to 10 मार्क्स. आणि तुमच्या कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम मध्ये पण याच्याशी रिलेटेड क्वेश्चन्स असतात. अँड दिस टॉपिक इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जर तुम्हाला पुढे फर्दर स्टडीज मध्ये जायचं आहे, म्हणजे जसं तुम्ही निकमार मध्ये जाणार किंवा प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टन्सचा काही एखादा कोर्स करणार, सो फॉर दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टंट. यात काही डाऊट आहे का? पुन्हा एकदा विचारतीये. एनी डाऊट? हा बोला सेजल. तुझा आवाज ब्रेक होतोय स्नेहल. हॅलो, मेसेज केला तरी चालेल. मॅम हा बोल. येतोय आता आवाज येतोय. बोल स्नेहल. ऍक्च्युली सेजल बोलतेय. हा बोल. तुम्ही क्रिटिकल पाथ सांगू शकता? हो, हे बघ, क्रिटिकल पाथ आपण कशी कॅल्क्युलेट केली इथे. ज्या ऍक्टिव्हिटीज मुळे आपल्याला ते ड्युरेशन मिळतंय, त्याच्या वरचं आणि खालचं दोघं ड्युरेशन, म्हणजे रेक्टँगल ऍज वेल एज ट्रायंगल, त्या ऍक्टिव्हिटीजचा जो पाथ आहे त्याला आपण क्रिटिकल पाथ म्हटलं इथे. सिम्पल. टेक्निकल याच्यामध्ये दी लॉंगेस्ट ड्युरेशन कन्झ्युम्ड पाथ, जिथे आपण मॅक्सिमम ड्युरेशन कन्सिडर करून पाथ कन्सिडर केलीये, त्या पाथला आपण क्रिटिकल पाथ म्हणतोय. सो हिअर इट इज starting with 0, 0, 0 plus 3, 3 plus 6, then 9 plus 8, 17, 17 plus your 5, 22, and 22 plus 3, 25. आता आपण अज्युम करू, आता समजा सेजलचा हा क्वेश्चन आहे, हा आपण जर पुन्हा एकदा आपण समजलं की हा पाथ नाही, आपण वेगळ्या प्रकारे जर कॅल्क्युलेट केलंय, तर कसं येतंय. आपण सेम नेटवर्क डायग्राम इथे ड्रॉ करूया. ओके, ही नेटवर्क डायग्राम इथे ड्रॉ केले मी. आता हा इनिशियली 0 घेतला आपण. ओके, आता तुम्ही जर म्हटलंय क्रिटिकल पार्ट 2, 4 असेल आपली, तर 0 plus 3, 0 plus 3, हा 3 इथे आला तुमचा. 3 plus 6, 9 हा इथे आला. 3 plus 9, 12. इथेच तुम्ही 12 लिहिणार का? इथे जर 12 घेतला तुम्ही, तर हा 3 plus 4, 3, 4 जी ऍक्टिव्हिटी आहे तुमची, या 3, 4 ऍक्टिव्हिटीला हे जे 8 दिवस लागताय कन्झ्युम केलेत, या 8 दिवसावर त्याचा इम्पॅक्ट होतो, कारण ही ऍक्टिव्हिटी तेवढ्या ड्युरेशन मध्ये कम्प्लीट होऊ शकत नाही. येते का लक्षात? तुम्ही जर क्रिटिकल ऍक्टिव्हिटी मध्ये हा 2, 4 हा पॉइंट जर मार्क केला इथे, की तुम्ही याला जर मार्क केलं 2, 4 ऍक्टिव्हिटीजला, तर इथे तुमचा 3 plus 9, 12 येत आहे. पण हा 12 पर्यंत तुमचं हे काम पूर्ण होत नाहीये, त्याच्या आधीचं जे करायचं आहे ते. कारण ऍक्टिव्हिटी 3, 4 जी आहे ती जास्तीत जास्त टाइम जर आपण कन्सिडर केला, तर ही ऍक्टिव्हिटी कम्प्लीट करून तुम्हाला 17 दिवस लागताय. तर 17 दिवस आणि 12 दिवस, 5 days आर मोर. मग या 5 दिवसाचं तुम्हाला जे कॉम्पेन्सेशन आहे ते इथं मॅनेज होत नाहीये. सो दॅट्स वाय वी नीड टू कन्सिडर दी मॅक्सिमम 1.
मग आता हे मॅक्सिमम इथे कसं येणार, दिस 9 + 8 इज 17. So here we need to mark 17. Then further node 5, this 3 + 7, 10, plus 17 plus 5, 22. So maximum we need to consider. And this 22 plus 3 is 25. Got it? रिव्हर्स करताना आपल्याला तेच कन्सिडर करायचं आहे. जो लास्ट व्हॅल्यू आहे ती लास्ट व्हॅल्यू ट्रायंगल मध्ये मार्क करायची, कारण त्या प्रोजेक्टला कंप्लीट करायला तुम्हाला कमीत कमी 25 दिवस इथं लागणार आहे. ओके, सो हे 25 कन्सिडर केले तुम्ही. Okay, ma'am. 25, so 25 3, दिस इज 22 आणि आपला जो क्रोनॉलॉजिकल आहे तोच. आता ऍक्टिव्हिटी 2-4 जर कन्सिडर केली आपण, 2-4 बेसिकली, so this 17 minus 9 will have 8. इथं 8 येत आहे, बट तेच 2-3 ऍक्टिव्हिटी कन्सिडर केली तर इथे मिनिमम 3 येत आहे. सो दॅट्स वाय वी नीड टू कन्सिडर हिअर 3. गॉट इट? हा सम जसा तुम्ही आता मी सॉल्व्ह केलाय, लेक्चर संपल्यानंतर सेम तुम्ही टेबल घ्या फक्त आणि हाच सम न बघता सॉल्व्ह करायला ट्राय करा. त्यात तुमच्या जे काही डाऊट्स क्वेरीज असतील त्या कुठेतरी नोट करा अँड आस्क मी नेक्स्ट सेशन और मेसेज मी. ओके, तुमचे जे काही डाऊट्स असतील ते आपण त्या ह्याच्यात क्लिअर करूया नेक्स्ट सेशन मध्ये. कारण तुम्ही स्वतः एखादं नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ केल्याशिवाय किंवा ते कॅल्क्युलेशन केल्याशिवाय यू कांट अंडरस्टँड दिस पर्टिक्युलर कन्सेप्ट. ओके, हे झालंय. I'll give next problem to you. तुम्हाला एक नेक्स्ट प्रॉब्लेम देणार मी. Okay, so the problem is like this. Again, prepare 2 columns. You need to draw the network diagram and find the critical path with duration. So here it is activity and second column is duration. So activity 1, 2, 1, 3, 2, 4. मैम स्क्रीन दिसत नाहीये. 2, 5. Wait. This there? Yes, ma'am. Okay, 1, 2, 1, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5, and 4, 5. So these are our activities. And duration is 10, 9, 9, 7, 8, 5, and 11. Duration in weeks. Ma'am, second the activity 3 to 5. 3 to 5. I don't know why 5 is not representing properly. Here it is 5. Three to 5, duration is 5. Now here we need to draw the network diagram. सगळ्यात आधी ऍक्टिव्हिटीज ऑब्झर्व करायच्या आहे. ऍक्टिव्हिटी 1, 2, 1, 3 म्हणजे फर्स्ट नोड पासून तुम्हाला 2 ब्रांचेस ड्रॉ करायला लागणार आहे किंवा 2 डिफरंट ऍक्टिव्हिटी आहे सायमल्टेनियसली स्टार्ट होत आहेत. ऍक्टिव्हिटी 1, 2 आणि ऍक्टिव्हिटी 1, 3. त्यानंतर नोड 2 जो आहे त्याच्यापासून पण 2 सायमल्टेनियस ऍक्टिव्हिटी स्टार्ट होत आहे. ऍक्टिव्हिटी 2, 4 अँड 2, 5. ओके, मग आता आपण हे कसं ड्रॉ करणार आहे की फर्स्ट नोड ड्रॉ केला 1, 2, 1, 3. आता मी जर इथे बघितलं 2, 4, 2, 5 आणि त्याच्या खाली पुन्हा 3, 4 आहे,
म्हणजे 4 इथे दोन ठिकाणी कॉमन येतोय, 2 4 अँड 3 4. सो आय नीड टू मार्क हिअर 4. सो दिस इज 2 4. हिअर इट इज 3 4. Then 2 4 3 4 is completed. 2 5. 2 5. Where is 5? We need to draw it. 2 5 3 5 4 5. 4 5. नॉर्मली 4 नंतर 5 येतो म्हणून आपण 4 पासून 5 स्टार्ट करा. तुम्ही हा असं कंपल्शन नाही तुम्ही इथेच ड्रॉ केला पाहिजे, तुम्ही तो कुठे पण ड्रॉ करू शकता. हा 5 नोड मिळाला की त्यानंतर 2 5 3 5 या प्रकारे यू कॅन स्टार्ट युअर. दिस इज युअर नेटवर्क डायग्राम. ही तुमची नेटवर्क डायग्राम आहे. आता हे असं अशा शेप मध्येच दिसायला पाहिजे असं काही कंपल्शन नाहीये. ज्यावेळी तुम्ही ड्रॉ करता, आता हे मी थोडंसं मला माहिती होतं म्हणून मी अशा प्रकारे केलं. आता तुम्हाला माहित नसेल किंवा मी ही डायग्राम बऱ्याच वेळा ड्रॉ केली या प्रकारचं नेटवर्क म्हणून मला ते इझिली जमलं. फर्स्ट टाइम ज्यावेळी तुम्ही स्टार्ट करताय त्यावेळी पेन्सिल यूज करा. आफ्टरवर्ड्स दिस इज नोड 1. नोड 1 पासून समजा मी म्हटलंय की हा माझा सेकंड आहे, हे माझं थर्ड नोड आहे. त्यानंतर 3 नंतर 4 येतो म्हणून मी इथे 4 मार्क केलाय. 3 4. देन 2 4 इज ऑल्सो देअर. मग मी हे असं मार्क केलंय 2 4. देन आफ्टरवर्ड 4 नंतर 5 आहे. सो दिस इज 4 5. 3 नंतर 5 आहे तर मी ते असं कुठेतरी मार्क केलंय 3 5. अँड देन 2 5 इज अगेन देअर. तर मी याला अशा प्रकारे पुन्हा मार्क केलंय. सो बोथ डायग्राम्स आर करेक्ट. ओके, त्यामुळे शेप कसा आहे तुमच्या डायग्रामचा, तो कशा प्रकारे प्रेझेंट होतोय याच्यावर तुमची डायग्राम करेक्ट आहे की रॉंग आहे ते डिपेंड करत नाही. पुन्हा एकदा सांगते, फ्लो शुड बी करेक्ट. हे चेक करण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या ऍक्टिव्हिटीज आणि तो जो फ्लो आहे तो पुन्हा व्हेरीफाय करायला लागतोय की ऍक्टिव्हिटी 1 पासून 2 आहे, 1 पासून 3 आहे, 2 पासून 4 आहे, 4 to 2 to 5 आहे, अगेन 3 to 4 आहे, 3 to 5 इज देअर, 4 to 5 इज देअर. सो इट इज करेक्ट. ओके, अशा प्रकारे यू नीड टू कम्प्लीट दी नेटवर्क डायग्राम. मग आता पुढे आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचंय ड्युरेशन. सो ऍक्टिव्हिटी 1 to 10, 1 3 9, 2 4 9, 2 5 7, 3 4 8, 3 5 5, 4 5 11. Yes, absolutely correct, Shubham. And critical path is also correct. 1 2 4 5. Critical path is 1 2 4 5. 1 3 4 5 nahi hai. 1 2 4 5 is there. And duration is 30. Okay. So we'll calculate here again. So here it is 0, 0 plus 10, here 10, 0 plus 9, 9. Then next node is fourth node. So fourth node, we need to calculate 10 plus 9 and 9 plus 8. Which one is greater? Which one is greater? 19. So here it is 19. Then towards 5 node, we need to consider again maximum one. 10 plus 7, 17, 19 plus 11, 30, 9 plus 5, 14. So 30 is our maximum duration. And critical path, for identifying critical path, we need to calculate this in backward way. जसं पुढे गेलोय तसंच मागं जायला होतंय. म्हणजे 30 minus 7, 30 minus 7 किती होत आहे तुमच्या इथे? 23. Okay. Then 30 minus 11, 19. 30 minus 5, 30 minus 5, 25. 30 minus 5, 25. But for this third node, we need to consider the activity 3 4 also.
So 19 minus 8, 11. So 25 or 11, which one is minimum? 11. So at node 3, we need to write 11. Okay. Now at node 2, 30 minus 7, 23. And 19 minus 9, 10. So here 10. At node 1, again 2 arrows are there towards the 1. So 10 minus 10, 0. 9 minus 9. Sorry, node 9. 11 minus 9, it is 2. So minimum value is 0. So that we need to write here. And critical path is this is our critical path. Okay, 1, 2, 2, 4 and 4, 5. लक्षात येते तुम्हाला ज्या नोडला रेक्टँगल आणि ट्रँगलच्या व्हॅल्यूज सेम आहे आणि ज्या पाथमुळे त्या व्हॅल्यूज आल्या त्याच पाथ आपण इथे कन्सिडर केलाय. नोड 3 is having different values, rectangle 9 and triangle 11. So that's why we are not considering it, or that is not appropriate. Okay, any doubt? काही डाऊट आहे? हेच दोघं सम्स घरी पुन्हा ट्राय करा ड्रॉ करायला. वेगळ्या प्रकारचा नेटवर्क डायग्राम मिळेल, वेगळ्या प्रकारचं तुमचं अजून काय प्रॅक्टिस होईल. सो I hope no doubt to anyone. So today we'll stop here. In next session we'll solve few more numericals based upon this with further topic. Okay. So thank you all. Thank you, ma'am. Have a nice day ahead. Thank you. Thank you, ma'am.